جو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس جھوٹے خدا کی زیارت کو آئے تھے، وہ رات کے معجزے دیکھ کر کھلے آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا ابھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ فوجی لگتے تھے۔ لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ ہم سب صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں۔ انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے پہلے خیمے میں داخل ہوا تو اندر سے ایک نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبھ ہو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کے بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دیں اور کروٹ بدل کر سوئے رہے۔ تلوار کی نوک اب کے ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے، انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا۔ ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے ہوئے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے لگے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ امام نے لوگوں کو آگے آنے کے لیے کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوئوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے، یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار سے اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا۔ نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چغا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر انداز نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں۔ انہوں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلا دو۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اسے کہا، آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ اس آدمی نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا، لوگو، میں لافانی نہیں ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔
मुझे सलीबियों ने भेजा है कि तुम्हारा ईमान खराब करूं, इसकी मुझे उजरत मिलती है। इमाम ने कहा, और शमून की बेटी सादिया को इसी ने अगवा कराया था, हमने लड़की रिहा करा ली है। इमाम ने चुगा उतारा, अंदर के कपड़े उतारे, लकड़ी अलग की और रुश्त के एक सिपाही के हाथ में देकर कहा कि ये तमाम मजमे में घुमा लाओ। इमाम ने लोगों से कहा कि तीर और खंजर इस लकड़ी में लगते हैं। तमाम लोगों ने ये भेद देख लिया तो उन्हें आगे बुलाकर कहा गया कि हर जगह घूमो और हर एक चीज देखो। लोग दौड़ते हुए हर जगह फैल गए। पर्दों के पीछे एक गार बनाया गया था, वहां रात को साजिंदे बैठकर साज बजाते थे। लोग खैमों में गए तो वहां शराब की बदबू फैली हुई थी। लोग हर जगह घूम फिर चुके तो उन्हें एक जगह बिठाकर बताया गया कि ये सब ढोंग था। इमाम ने मालूम कर लिया था कि जिसे उसने रात को जिंदा किया था वो कौन है। वो उसी के गिरोह का एक आदमी था जो रस्सियों में बंधा हुआ कैदियों में बैठा हुआ था। उसे लोगों के सामने खड़ा किया गया। एक और आदमी लोगों को दिखाया गया जो रात को बूढ़े का बहरूप धार कर उस आदमी का बाप बना था। 4 तीरंदाज भी सामने आ गए जिन्होंने रात तीर चलाए थे, वो भी उसी गिरोह के आदमी थे। गरज तमाम तर ढोंग लोगों को दिखाया गया। इमाम ने लोगों से कहा, इस्लाम के बेटो, गौर से सुनो, ये सब सलीब के पुजारी हैं और तुम्हारा ईमान खराब करने आए हैं। तुम जानते हो कि कोई इंसान किसी इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। खुद खुदा किसी मरे हुए को जिंदा नहीं करता, क्योंकि खुदा इज़्ज़ुल जलाल अपने बनाए हुए कानून का पाबंद है। उसकी जात वहदहू ला शरीक है, उसका कोई बेटा नहीं। ये सलीबी इस्लाम की आवाज को दबाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बातिल के पुजारी तुम्हारे ईमान और जज्बे से और तुम्हारी तलवार से डरते हैं। तुम्हारा मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, इसलिए ये दिलकश तरीके इख्तियार करके तुम्हारे दिलों में वहम और वसवसे डाल रहे हैं ताकि तुम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलीब के खिलाफ तलवार ना उठाओ। इसी मिस्र में फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई को दरियाए नील में डुबो दिया था। अपनी अजमत को पहचानो मेरे दोस्तों, अपने दुश्मनों को भी अच्छी तरह पहचान लो। लोग जो सब के सब मुसलमान थे मुश्तइल हो गए। वो चूंकि पसमानदा और इल्म से बेबहरा थे इसलिए इंतहा पसंद थे। उन्होंने गुनहगार इंसान की शोबदबाजी देखकर उसे खुदा का बेटा तस्लीम कर लिया, और जब उसके खिलाफ बातें सुनी तो ऐसे मुश्तइल हुए कि गैज़ो गज़ब से नारे लगाते उस आदमी पर और उसके गिरोह पर टूट पड़े। इमाम उन मुजरिमों को जिंदा काहिरा ले जाना चाहता था, लेकिन इतने बड़े हुजूम से उन्हें जिंदा निकालना नामुमकिन हो गया। रुश्द ने तशद्दुद से हुजूम पर काबू पाने का मशवरा दिया जो इमाम ने तस्लीम न किया। उसने कहा कि तुम्हारी तलवारों से ये सीधे साधे मुसलमान कट जाएंगे। इन्हें अपने हाथों इन लोगों को हलाक करने दो ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि जिसने खुदा का एलची और बेटा होने का दावा किया है वो एक गुनाहगार इंसान है जिसे कोई भी इंसान कत्ल कर सकता है। इमाम रुश्द बिन मुस्लिम और महमूद एक तरफ हट गए। रुश्द ने एक टीले पर जाकर अपने सिपाहियों को ललकारा और कहा, तुम जहां हो वहीं रहो, इन लोगों को मत रोको। थोड़ी ही देर के बाद वहां इमाम, महमूद, रुश्द बिन मुस्लिम और उसके दस्ते के सिपाही रह गए। तमाम हुजूम गायब हो चुका था। रात जहां शोबदे दिखाए गए थे वहां शोबदेबाज और उसके गिरोह की लाशें पड़ी हुई थीं। लड़कियों को भी कत्ल कर दिया गया था। कोई लाश पहचानी नहीं जाती थी, सब कीमा हो चुकी थी। लोग खैमे, पर्दे और तमाम तर सामान लूट ले गए थे। मुजरिम गिरोह के ऊंट भी लोग खोल कर ले गए थे और रुश्द के दस्ते के 9 घोड़े भी लापता हो गए। उनके सवार प्यादा थे और घोड़ों से दूर। लोगों को मालूम नहीं था कि ये अपनी फौज के घोड़े हैं। यूं लगता था जैसे आंधी आई है और सबको अपने साथ उड़ा ले गई है। इमाम ने रुश्द और महमूद से कहा, हमें अब काहिरा चलना पड़ेगा। ये वाकया हुकूमत के सामने रखना होगा। इन चंद ही दिनों में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अहकाम नाफिज किए और जो इक़दाम किए वो इनकलाबी थे। इतने इनकलाबी कि उसके करीबी दोस्त और मुरीद भी चौंक उठे। उसने सबसे पहले उन अफसरों के घरों पर छापे मरवाए और तलाशी ली जो अली बिन सुफियान और गयास बिलबीस की मुश्तबा फहरिस्त में थे। उनमें 2-3 मरकजी कमान के आला हाकिम थे। उनके घरों से जर्रो जवाहिरात, दौलत और बड़ी खूबसूरत गैर मुल्की लड़कियां बरामद हुई। बाज के घरों में ऐसे मुलाजिम थे जो सूडान के तजुर्बाकार जासूस थे, और भी कई एक सबूत मिल गए। उन सबको सुल्तान अय्यूबी ने ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए कैद खाने में डाल दिया और हुक्म दिया कि उनके साथ अखलाकी मुजरिमों जैसा सलूक किया जाए। इस इक़दाम पर उसकी मरकजी कमान और मजलिस मुशावरत की चंद एक अहम आसामियां खाली हो गईं। उसने जर्रा भर परवाना की।
سلطان ایوبی نے دوسرا حملہ اس گروہ پر کیا جو اپنے آپ کو مذہب کا اجارہ دار بنائے ہوئے تھا۔ سلطان ایوبی کو مشیروں نے خلوص نیت سے مشورہ دیا کہ مذہب ایک نازک معاملہ ہے، لوگ مسجدوں کے اماموں کے مرید ہیں، رائے عامہ خلاف ہو جائے گی۔ سلطان ایوبی نے پوچھا، ان میں کتنے ہیں جو مذہب کی روح کو سمجھتے ہیں؟ لوگ ان کے مرید صرف اس لیے بن گئے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں اسی پر مرکوز ہیں کہ لوگ ان کے مرید بن جائیں۔ میں جانتا ہوں یہ امام اپنی عظمت قائم کرنے کے لیے لوگوں کو اصل مذہب سے بے بہرا رکھتے ہیں۔ قوم کی بہترین درس گاہ مسجد ہے۔ مسجد کی چار دیواری میں بٹھا کر کسی کے کان میں ڈالی ہوئی کوئی بات روح تک اتر جاتی ہے۔ یہ مسجد کے تقدس کا اثر ہے، مگر یہاں مسجد کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں امام پیر و مرشد بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں نے مسجد میں باعمل عالم نہ رکھے تو کچھ عرصے کے بعد لوگ اماموں، پیروں اور مرشدوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ یہ بے علم اور بے عمل عالم اپنے آپ کو خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنا لیں گے اور اسلام کے زوال کا باعث بنیں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے ایک مفکر اور باعمل عالم زین الدین علی بن نجل وائز کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس عالم نے اپنا جاسوسی کا ایک ذاتی نظام قائم کر رکھا تھا اور ایک بار اس نے صلیبیوں کی ایک بڑی ہی خطرناک سازش بے نقاب کر کے بہت سے آدمی گرفتار کرائے تھے۔ وہ مذہب کو اور مذہب میں جو تخریب کاری ہو رہی تھی اسے بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے یہ کہہ کر سلطان ایوبی کا حوصلہ بڑھا دیا کہ اگر آج آپ مذہب کو تخریب کاری سے آزاد نہیں کریں گے تو کل آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ قوم آپ کی رہنمائی اور حکم کو قبول کرنے سے پہلے نام نہاد مذہبی پیشواؤں سے اجازت لیا کرے گی۔ اس وقت تک صلیبی مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں توہم پرستی اور رسم و رواج کی ملاوٹ کر چکے تھے۔ سلطان ایوبی نے فوری طور پر تحریری حکم نافذ کر دیا کہ زین الدین علی بن نجل وائز کی زیر نگرانی ملک کی تمام مسجدوں کے اماموں کی علمی اور معاشرتی جانچ پڑتال ہوگی اور نئے امام مقرر کیے جائیں گے۔ نئے اماموں کے تقرر کے لیے سلطان ایوبی نے جو شرائط لکھی ان میں امام کا عالم ہونے کے علاوہ فوجی یا سابق فوجی یا عسکری تربیت یافتہ ہونا ضروری قرار دے دیا گیا۔ سلطان ایوبی فلسفہ جہاد اور عسکری جذبے کو مذہب اور مسجد سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملک میں ایسے تمام کھیل تماشے اور تفریح کے ذرائع اور طریقے جرم قرار دے دیے جن میں جوئے بازی اور تخریبی سکون کا پہلو نکلتا تھا۔ اس کے حکم سے علی بن سفیان کے محکمے نے تفریح گاہوں اور ان کے زیر زمین حصوں پر چھاپے مارے جہاں سے اٹلی کے مصوروں کی بنائی ہوئی ننگی تصویریں برآمد ہوئیں۔ بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے جنہیں ملک دشمنی اور دشمن کا آلائے کار بننے کے الزام میں تمام عمر کے لیے تہہ خانوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کی بجائے سلطان ایوبی نے تیغ زنی، تیر اندازی، گھڑ سواری، بغیر ہتھیار لڑائی، کشتی جسے پنجہ آزمائی کہتے ہیں اور ایسے ہی چند ایک کھیلوں کے مقابلے کا سرکاری انتظام کر دیا۔ پہلے مقابلے میں خود گیا اور اول آنے والوں کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے تک انعام میں دیے۔ اس نے درس گاہوں اور مسجدوں میں تعلیمی مقابلوں کا اہتمام کیا۔ سرحدی دستوں پر اس نے زیادہ توجہ دی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شہروں اور دارالحکومت سے دور رہنے والے لوگ نظریاتی تخریب کاری کا شکار جلدی ہوتے ہیں اور وہی سب سے پہلے دشمن کے حملے یا سرحدی جھڑپوں کی زد میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کے نظریاتی اور جسمانی تحفظ کے لیے اس نے خصوصی انتظام کیے۔ اس نے سرحدوں پر جو دستے بھیجے تھے ان کے کمانڈروں کو اس نے خود ہدایات دی اور بڑے ہی سخت احکام دیے۔ یہ تمام کمانڈر جذبے اور ذہانت کے لحاظ سے ساری فوج میں منتخب کیے گئے تھے۔ رشد بن مسلم انہی میں سے تھا جسے محمود کا اشارہ ملا کہ ایک تخریب کار پکڑا ہے تو وہ پورے کا پورا دستہ لے کر اٹھ دوڑا۔ اگر پرانا کمانڈر ہوتا تو اس وقت صلیبیوں یا سوڈانیوں کی دی ہوئی شراب میں بدمست ہوتا اور تخریب کار اپنے سرغنہ کی رہائی کے لیے گاؤں میں تباہی پھیلا کر غائب ہو چکے ہوتے۔ اب رشد بن مسلم، محمود بن احمد اور امام جس کا نام یوسف بن آذر تھا اس کے کمرے میں بیٹھے اس شبدے باز کی کہانی سنا رہے تھے جسے لوگ قتل کر چکے تھے۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے تینوں سے ساری واردات سن لی تھی اور سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ سلطان ایوبی خوش تھا کہ اتنی خطرناک نظریاتی یلغار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، مگر علی بن سفیان نے کہا صرف یلغار ختم ہوئی ہے، اس کے اثرات ختم کرنے میں لمبا عرصہ درکار ہے۔ مجھے جو تفصیل معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سرحدی دیہات سے ہمیں فوجی بھرتی نہیں مل رہی۔ سرحد کے ساتھ ساتھ رہنے والے لوگ سوڈانیوں کے دوست بن گئے ہیں، وہ امارت مصر کے خلاف ہو گئے ہیں۔ جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ غلہ اور مویشی ہمیں نہیں دیتے، سوڈانیوں کو بخوشی دیتے ہیں۔ مسجدیں ویران ہو گئی ہیں،
लोग तवहम परस्त होकर शोबदेबाज पीरों वगैरह की परस्तिश करने लगे। हमें इन लोगों के जहनों को अपने सही रास्ते पर वापस लाने के लिए बाकायदा मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। अगर उस सलीबी शोबदेबाज और उसके गिरोह को लोग कत्ल न कर देते तो हम उसे सारे इलाके में घुमाते फिराते। सुल्तान अयूबी ने अपने इनकलाबी अहकामात में सरहदी इलाकों को खास तौर पर शामिल कर रखा था। अब उसने उस तरफ और ज्यादा तवज्जो देने का फैसला किया। उसके लिए सबसे ज्यादा शदीद सरदर्दी ये थी कि तकीउद्दीन और उसकी फौज को सूडान से निकालना था। काहिरा पहुंचते ही वो मंसूबाबंदी में मसरूफ हो गया। रातों को सोता भी नहीं था। वो खुद सूडान के महाज पर नहीं जा सकता था क्योंकि मिस्र के अंदरूनी हालात उसकी तवज्जो के मोहताज थे। उसने काहिरा में आकर तकीउद्दीन को ये इत्तला देने के लिए कि वो काहिरा आ गया है, एक कासिद भेज दिया था। कासिद वापस आ चुका था। उसने बताया था कि तकीउद्दीन का जानी नुकसान खासा हो चुका है और कुछ नफरी दुश्मन के झांसे में आकर या जंग की सूरत हाल से घबराकर इधर उधर भाग गई है। कासिद ने बताया कि तकीउद्दीन अपनी बाकी मांदा फौज को यकजा करने में कामयाब हो गया है, मगर दुश्मन उसके सर पर मौजूद रहता है। तकीउद्दीन को जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिलता। उसे इतनी सी मदद की जरूरत है कि दुश्मन पर हमले करने के लिए चंद दस्ते मिल जाएं ताकि वो अपनी फौज को वापस ला सके। सुल्तान अयूबी ने उसी वक्त अपने 3-4 छापामार दस्ते और चंद एक वो दस्ते जिन्हें जवाबी हमला करने और घूम फिर कर लड़ने की खुसूसी मशक कराई गई थी, सूडान भेज दिए। वो हर हमला दुश्मन के अकब में जाकर करते और दुश्मन का नुकसान करके और उसे बखेर कर इधर उधर हो जाते। छापामारों ने दुश्मन को ज्यादा परेशान किया। उनका मकसद यही था कि दुश्मन को तकीउद्दीन के ताकुब से हटाया जाए। वो खिलाफे तवक्को बहुत जल्दी कामयाब हो गए। उनकी अहलियत और शजात के अलावा उनकी कामयाबी की वजह यह थी कि दुश्मन की फौज थकी हुई थी और सहरा बड़ा ही दुश्वार और गर्म था। घोड़े और ऊंट जवाब दे रहे थे। सूडान का हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। कामयाबी सिर्फ ये हुई कि तकीउद्दीन को, उसकी मरकजी कमान के सालारों वगैरह और दस्तों को और बची कुची फौज को ऐसी तबाही से बचा लिया गया जो उनकी किस्मत में लिखती गई थी। तकीउद्दीन जब मिस्र की सरहद में दाखिल हुआ तो उसे पता चला कि वो सूडान में आधी फौज जाया कर रहा है। उधर करक जल रहा था। नूरुद्दीन जंगी के कारीगरों ने जरूरत के मुताबिक दूरमार मंजनीकें बना ली थीं, जिनसे कले के अंदर पत्थर कम और आग ज्यादा फेंकी जा रही थी। सलाहुद्दीन अयूबी अंदर के चंद एक हदफ बताया था। उनमें रसद का जखीरा भी था। आग के पहले गोले कले के उस तरफ फेंके गए जिस तरफ से रसद का जखीरा जरा करीब था। खुशकिस्मती से गोले ठिकाने पर गए। अंदर से शोले जो उठे उन्होंने जंगी की फौज का हौसला बढ़ा दिया। मुसलमानों ने दूर मार तीर कमान भी तैयार कर लिए थे। उन्हें इस्तेमाल करने के लिए गैर मामूली तौर पर ताकतवर सिपाही इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन 8-10 तीर फेंककर सिपाही बेहाल हो जाता था। जंगी ने एक और दलेराना कार्रवाई की। उसने निहायत दलेर सिपाही चुन लिए और उन्हें हुक्म दिया कि किले के दरवाजे पर टूट पड़ें। उन्हें दरवाजा तोड़ने के लिए मौजूद औजार दिए गए। जांबाजों का ये दस्ता दरवाजे की तरफ दौड़ा तो ऊपर से सलीबियों ने तीरों का मेह बरसा दिया। कई जांबाज शहीद और जख्मी हो गए। जंगी ने दूरमार तीरंदाजों को वहां इकट्ठा कर लिया और आम तीरंदाजों का भी एक हुजूम बुला लिया। उन सबको मुख्तलिफ जावियों पर मोर्चा बंद करके दरवाजे के ऊपर वाले दीवार के हिस्से पर मुसलसल तीर फेंकने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील शुरू हुई तो इतने तीर बरसने लगे जिनके पीछे दीवार का बालाई हिस्सा नजर नहीं आता था। जांबाजों की एक और जमात दरवाजे की तरफ दौड़ी। जंगी ने तीरों की बारिश और तेज करा दी। दीवार पर ललकार सुनाई दी। जरा देर के बाद दीवार पर लकड़ियों से बंधे हुए ड्रम नजर आए। ये जलती लकड़ियों और कोयलों से भरे हुए थे। जो ही उन्हें बाहर को उंडेलने वालों के सर नजर आए, वो सर तीरों का निशाना बन गए। 1-2 ड्रम बाहर को गिरे, बाकी दीवार पर ही उल्टे हो गए। वहां से शोले उठे जिनसे पता चलता था कि आग फेंकने वाले अपनी आग में जल रहे हैं। जंगी के किसी कमांडर ने जंगी के हमले का ये तरीका देख लिया। वो घोड़ा सरपट दौड़ाकर किले के पीछे दरवाजे की तरफ चला गया और वहां के कमांडर को बताया कि सामने वाले दरवाजे पर क्या हो रहा है। उन दोनों कमांडरों ने वही तरीका पिछले दरवाजे पर आजमाना शुरू कर दिया। पहले हल्ले में मुजाहिदीन का जानी नुकसान ज्यादा हुआ, लेकिन जूं जूं मुसलमान गिरते थे उनके साथ ही कहर बनकर दरवाजे की तरफ दौड़ते। तीरंदाजों ने सलीबियों को ऊपर से आग न फेंकने दी। जंगी ने हुक्म दे दिया कि मंजनीकें किले के अंदर आग फेंकें। जंगी की फौज ने दोनों दरवाजों पर दलेराना हमले देखे तो फौज किसी के हुक्म के बगैर 2 हिस्सों में बट गई।
एक हिस्सा किले के सामने चला गया और दूसरा अकबी दरवाजे की तरफ। दोनों तरफ दीवार पर तीरों की ऐसी बारिश बरसाई गई कि ऊपर की मज़ाहमत खत्म हो गई। दोनों दरवाजे तोड़ लिए गए। जंगी की फौज अंदर चली गई। शहर में खूनरेज जंग हुई। वहां के बाशिंदों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ से फायदा उठाते हुए सलीबी हुक्मरान और कमांडर किले से निकल गए। शाम तक सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए। जंगी ने कैदी मुसलमानों को खुले और बंद कैद खानों से निकाला और फिर सलीबी हुक्मरानों को सारे शहर में तलाश किया, मगर कोई एक भी न मिला। ये 1173 की आखिरी सिमाही थी जब करक का मजबूत किला सर कर लिया गया और मुसलमानों को बैतुल मक़दिस नजर आने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।